सो जुगो जग अटल। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी, चवर तखत छत्र दे मालक, गुरता गद्दी ते सुभाएमान। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी अंदर गुरु रूप गुरु प्यारी सत संगत जी, वड्डे भागां वाले हो जो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी के दर्शन दीदार कर रहे हो, जो इस अस्थान तो गुर इतिहास की सत्संग जी, इस अस्थान तो जो लड़ीवार शब्द की कथा चल रही है, सो पर रल के विचार करांगे। विचार की आरंभता तो पहला संगत असीस बख्शिश करे, सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज भी कृपा करन। आओ रसना करिए पवित्र। आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ। राग आसा कर पंजवा महला पंजवा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। धन धन सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी इस शब्द नूं उच्चारण करते हैं और सतगुरु जी 380 अंग ते इस शब्द नूं दर्ज करते हैं। शब्द की दात एक अमुल दात है। कोई भी जीव बाणी पढ़ के, बाणी सुन के, गुरबाणी दी विचार करके इस संसार तो जीव मुक्त हो सकता है। जिहड़ा मुक्त हो जावे वो रब दे अंदर समा जाता है। जन्म और मरण दोनों तो उपर उठ जाता है। सो महाराज फरमाउण लगे, इस शब्द का गुरबाणी दे किसी शब्द का जाप करके जीव इस संसार तो आना जाना आवागमन मुक जाएगा। सो महाराज राग आसा, राग आसा विच सतगुरु जी शब्द उच्चारण करते हैं। आसा कर पंजवा और पंजवें कार दे विच गाण की हदायत करते हैं, क्योंकि गुरबाणी के सत्संग जी 31 राग हैं। 31 रागां नूं जेकर आपां बाणी सुणदे हां, गुरबाणी का साडे मन ते गहरा असर होंदा है, तन और मन। जिस तरह साडे दो शरीर हैं, एक सत्संग जी अस्थूल शरीर, दूसरा है सूखम शरीर। सूखम शरीर अंदर आत्मा आ, ते जिहड़ा अस्थूल शरीर आ साडा, वो गुरु पास बैठ के बाणी सुनदा आ। साडे मन भी दो हैं, अचेत मन और सुचेत मन। जिहड़ा बाणी सुन रहा आ, ये आ सुचेत मन, सुचेत हो के बैठना। दूसरा है साडा अचेत मन। दो मन हैं और दो ही शरीर हैं, बाहरला और अंदरला, अंतरमुखी बाहरमुखी। जे सुचेत मन दे नाल बार बार बाणी पढ़ी जावे, बाणी सुनी जावे, साडे अंदर संस्कार बनते हैं। संस्कारां दे आधार ते ही साडा मन बनदा आ। संस्कार बनते ने। तुसी बाणी सुनी 1 घंटा, ये सब कुछ अपने आप अचेत मन विच चले जाता है। जिहड़ा साडा अचेत मन आ उहदे विच चलिया जाएगा। चंगा कर्म करो, इस शरीर के अचेत मन विच चलिया जाना, चंगा संस्कार बन जाएगा। माड़ा करो, संस्कार माड़ा बन जाएगा। तो जदों फिर हुंदा की है, जदों शरीर छड्डदे आ, मन बुद्धि सत्संग जी अलग अलग हैं। मन कुछ होर आखदा ते बुद्धि कुछ होर आखदी है। जीव तुरदा मन दे पिछे, कदे भी जीव अपनी बुद्धि के ज्ञान के नाल कोई कारज नहीं करता, हमेशा मन की मनदा आ। पर गुरु आखदा मन दी नहीं, मन नीवा मत उच्ची, बुद्धि अनुसार चल। पर जीव की करदा, मन अनुसार चलदा आ। संसार की जिन्नी आबादी है, 95% आबादी मन अनुसार चलती है, तो कुछ ही जीव बुद्धि अनुसार चलते हैं, गुरु के ज्ञान अनुसार चलते हैं। आखदे महात्मा बुद्ध जी, वो अर्थ ही ये सी महात्मा बुद्ध भी, जेड़े अपने बुद्धि अनुसार गुरु के ज्ञान के अनुसार चलना। बाणी आखदी मन नीवा मत उच्ची, मत पतद रखा आप काल पुरख वाहेगुरु। मन जीता जग जीत। जीव की करदा आ,
ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਜਨਮ ਔਰ ਮਰਨ, ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਚੇਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਸੰਸਕਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੇਜਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਏ, ਸਿਮਰਨ ਏ, ਸਤ ਏ, ਸੰਤੋਖ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਹਨ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਐਦਕੀ ਮਰਦ ਦਾ ਆ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੋ ਇਹ ਐਦਕੀ ਦੇ ਜਨਮ ਇਸਤਰੀ ਏ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਆਖਦੀ ਏ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਯੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ, ਮਰਨ ਸੰਸਕਾਰ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਔਰ ਵਿਆਹ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ, ਕਦੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਮਰਨ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਰਮ ਬਦਲੇ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਵਣ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਵਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤੱਕ ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰਮ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੇਗਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਗੀਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦੀ, ਗੀਤਾ ਸਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੱਢਦੀ ਏ। ਸ੍ਰੀ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਇਹ ਆਖਦੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਮਾਚਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵ। ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਹੁਣ 10 ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਮਿਲਣਗੇ? 10। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਮੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੱਬ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਨੂੰ 1000 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਮੋੜਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਛਾਤੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਮੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ 10 ਦਮੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੇਈਏ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਫਿਰ 10 ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਬੀਜਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵੱਢਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਆਖਦੀ ਏ, ਤਮਾਚਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਫਿਰ 10 ਤਮਾਚੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਮਰਵਾਏਗਾ ਰੱਬ। 10 ਤਮਾਚੇ, ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਭੁੱਲ, ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਚੁੱਕ। ਜੇ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਜਿਸ ਕੋਲੇ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਮ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਕਰਮ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਰੱਬ ਦਿਆਲੂ ਏ, ਇਸੇ ਲਈ ਦਿਆਲੂ ਆਖਦੇ ਆ। ਕਿਰਪਾਲੂ ਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਔਰ ਚੁੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣੀ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਆਵੇ। ਭੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਏ ਔਰ ਚੁੱਕ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਚ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਚੁੱਕ,
ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਬਾਤ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਚੁੱਕ। ਚੁੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਪਕੜਦਾ ਆ, ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 95% ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਝੁਕ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਵਰਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਮਨ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਝੁਕ ਜਾ, ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਰੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਝੁਕ ਜਾ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਝੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਆ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਿਰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲਾਣਾ ਆ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਦਾ ਆ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਰ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਬੰਦੂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਏ, ਇੱਕਦਮ ਥੋੜੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ, ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚੁੱਕੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਹਿਰਨ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵਾਂਗੂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਏ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਆ, ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆ। ਰੋਜ਼ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਗਾ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗਾ। ਰੋਜ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, 2 ਵਾਰੀ ਹਿਰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਚੁੱਕ। ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੁਕ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੁਕ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਈ ਗੁਰੂ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਆਏ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ ਚੱਲ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਆਪ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਕਾਰ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਤਾ ਵੀ, ਪਿਤਾ ਵੀ, ਕਈ ਘੋੜੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਚੰਗਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਆਵੇਂ। ਮਾਤਾ ਆਖਦੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਘਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਫਿਰ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਆਵੇ। ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਇਹ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਮਝਦਾਰ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਰ ਬਾਤ ਨੂੰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਰ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਛਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਹੋਇਆ,
ਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਗਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਜਨਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕੁਰੂਖੇਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਂਡਵ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੌਰਵ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਆਹ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਤੇ ਗਵਾਲੇ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਣੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਜਪਾਂਗਾ। ਨਾ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹੀ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਆ। ਭਵਰੇ ਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਹਨੇਰੀ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਵਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਭਵਰਾ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਵਰਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਨੇਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਭਵਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਭਾਵ ਫੁੱਲ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਖਿਲੇਰਦਾ ਆ। ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਚਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਕਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ। ਪਰਖ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀਏ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀਏ। ਸੋ ਦਾਸ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਮਨ ਔਰ ਬੁੱਧੀ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਔਰ ਮਰਨ। ਕਬੀਰ ਐਸੇ ਘਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਬਸਾਏ, ਜਬ ਹਮ ਰਾਮ ਗਰਭ ਹੋਏ ਆਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਤ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਤ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਵੀ ਜਟਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਟਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ 100 ਸਾਖੀਆਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ, ਈਸਾਈ, ਇਸਲਾਮ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਧਰਮ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਾ ਜਨਮ ਔਰ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਤ, ਬੁੱਧ ਮਤ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਤ ਜਨਮ ਔਰ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਆਣਾ ਗਾਉਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਆ ਗਏ ਕਦੇ ਚਲ ਗਏ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੇ ਫਕੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਇਹ ਬਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇੱਕ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਆ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਸਤ ਤਬਰੇਜ਼। ਇਹ ਫਕੀਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਜਨਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਮਸਤ ਤਬਰੇਜ਼। ਇਹਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬੀ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗਵਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਸੀ ਦਾ ਕਾਮ ਉਸੀ ਕੋ ਸਾਜੇ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਪਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਸਤ ਵਰੇ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਸੀ,
ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਜਨਮ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਦਾਸ ਨੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਗੋਲ ਦੀ ਉਹ ਲੇਡੀਸ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਮਿੱਤਰ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਸੱਚੀਆਂ ਮਿੱਤਰ ਹਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਔਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਕਰ ਪੰਜਵਾਂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਮਾਂ ਜੰਨਤ ਆ, ਮਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਵਰਗ ਜੰਨਤ, ਮਾਂ ਇੱਕ ਜੰਨਤ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਉਸ ਜੰਨਤ ਦਾ, ਉਸ ਸਵਰਗ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ। ਹੁਣ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਏ? ਗੁਰੂ ਏ ਦਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਏ ਘਰ, ਰੱਬ ਕੀ ਏ? ਰੱਬ ਇੱਕ ਘਰ ਏ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਏ ਦਰ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਏ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਏ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਆ। ਗੁਰੂ ਦਰ ਏ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਘਰ ਏ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਏ, ਘਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅੱਗੇ, ਭ੍ਰਮ ਮਹਿ ਸੋਈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਧੰਦ ਅੰਧ। ਇਹ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਜਦ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਿਆ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਸ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੀਤਾ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਲਿਖਿਆ, ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਇਹ ਬਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਵੀ ਦੱਸ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿਤਨੀ ਲਿਖਦੀ ਏ? ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੇਂਗਾ? ਤੇ ਰੱਬ ਆਖਦਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਉਮਰ ਵੱਧ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੀਵ ਆਇਆ ਨਾਮ ਜਪਣ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਭਲਾ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਤਜੋਰੀਆਂ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ, ਕਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅੱਲਾ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀਵ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਫਿਕਰ। ਅੱਜ ਜੀਵ 12-12, 14-14, 15-15 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਅਸੀਂ 15 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ 15 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸ਼ਿਫਟ ਆ, ਇੰਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।
ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਟੀ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੱਥ 'ਚ ਸੂਆ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਪਕੜੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕੋਲ ਮਾਲਾ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੋੜੇ ਗੰਢਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਖਰਚਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗੰਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਤਜੋਰੀ ਪੰਨੀ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਭਗਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਆ ਕਮਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਭਾਈ ਮੰਧ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੱਧਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਹੋੜਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਭਾਈ ਬਹੋੜਾ ਜੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੰਧ ਜੀ ਘਾਹ ਵੱਢ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਘਾਹ ਵੱਢ ਕੇ 3 ਪੰਡਾਂ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਵੱਢਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਮੰਧ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਲਈ, ਦੂਸਰੀ ਦਸਵੰਧ ਲਈ, ਤੀਸਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਘਾਹ ਤੇ ਵੱਢਿਆ ਸਵੇਰੇ, 2-4 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਪ, ਭਗਤੀ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜਾਪ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮਾਇਆ ਹੋਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਇਹ ਆ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਕਾਨੀ 2 ਘਰ ਬਣਾਵੇ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਇੱਕ, ਗੱਡੀਆਂ 2 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਵਣ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੀਵ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਗੱਡੀਆਂ 2 ਦੀਆਂ 4 ਹੋ ਜਾਵਣ, ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਹਜੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੀ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਸੂਏ ਨਾਲ ਗੰਢਦੇ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਦਿੱਤਾ। ਜੁੱਤੀ ਸੂਏ ਨਾਲ ਗੰਢਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੰਢ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਈ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪਾਉਂਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਧਾਗਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਧਾਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚਾਦਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਪਸਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮਾਇਆ ਘੱਟ ਕਮਾ ਲੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੈਲ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਤੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀਵ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜ਼ੋਰ। ਯਾਰਾ ਮੰਗ ਹਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ। ਜੇ ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਫਲ ਨਾ ਝੁਕ ਜਾਵੇ, ਭਰ ਜਾਵੇ ਆਪੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਦੇਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਾ ਕਰ। ਸੰਸਾਰ ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖੋਜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਭ੍ਰਮ ਮੈਂ ਸੋਈ ਸਗਲ ਜਗ ਅੰਧ ਧੰਦ। ਜੀਵ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁੱਤਾ, ਸੁੱਤਿਆ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇਜਨ ਜਾਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। 3 ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਜੀਵ ਸੁੱਤਾ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ। ਸ੍ਰੀ ਮੰਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਕੀ ਏ? ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ। ਇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੀਵ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ।
ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀਵ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਸੁੱਤਾ, ਸੁੱਤਿਆ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਜੀਵ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਜਾਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਗ ਜਾ ਜਾਗ ਰੇ ਮਨ ਜਾਗਨ ਹਾਰੇ। ਜੀਵ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਪਰ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਕੰਠ। ਤੇ ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੰਠ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਰਲਾ ਕਰਦਾ, ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਰਲਾ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਾਵੇ ਨਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਹਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਉ ਜਾਗੈ ਹਰ ਜਨ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਵੀ, ਪੱਥਰ ਮਨ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਐਸਾ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਏ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਇਹ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਮਗਨ ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਾਨ। ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਚੋਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਹਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਚੋਰੇ ਆਖਦਾ ਮਾਇਆ ਕੀਮਤੀ, ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤੀ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ 12 ਬਾਰ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਜੇ ਇਹ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇਗਾ, ਹੱਥੀ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਕਮਾ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਮਗਨ ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਾਨ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ। ਕਉ ਤਿਆਗੈ ਵਿਰਲਾ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਮੈਂ 1000 ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੋੜ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੋੜ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਕੜਦੇ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲਾ ਆ। ਜੇ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਧੀਰਜ। ਦਇਆ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਨਾ ਆ? ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਏ, ਅੰਦਰ ਵਡਿਆਈ ਭਾਲਦਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦਾ। ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਆ ਹੈ, ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਣੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪ, ਫਿਰ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਨੂਪ ਹਰ ਸੰਤ ਮੰਤ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ, ਆਨੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁੰਦਰ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਆ।
ਔਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਨਾਗਣੀ ਤੋਂ ਜੀਵ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਉ ਲਾਗੈ ਸਾਧੂ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ। ਸੰਖੇਪ ਮਾਤਰੀ ਦਾਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਉ ਲਾਗੈ ਸਾਧੂ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਜਾਗੇ ਗਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਜਾਗੇ ਗਿਆਨ ਰੰਗ। ਰੰਗ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹਨ। ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਜਾਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਕੇ ਗਿਆਨ ਰੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਸਹਿ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵਡਭਾਗੇ ਕਿਰਪਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਵੇ, ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਵਡਭਾਗੇ ਕਿਰਪਾ। ਕੋਟ ਫਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਦੇਵੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕੋਟ ਫਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਡਿਠੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ਦਾ ਆ, ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਦੇਵੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕੋਟ ਫਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਡਿਠੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਜੱਗਾਂ ਜਿੰਨਾ ਫਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਨੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਨੰਤ, ਬੇਅੰਤ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਂ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਵਕਤ ਦੀ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।